پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا. حج کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، علالت ہوئی، سفر کا مہینہ تھا اور صحابہ کرام کے درمیان حضور نے خطبہ دیا. ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا کی چیزیں رکھ لے یا اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کر لیا. یہ حدیث سن کر کے حضرت ابوبکر رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور نے یہ اپنے بارے میں فرمایا ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا کی سب چیزیں رکھ لو یا اللہ کے پاس آنے کو منظور کر لو. حضور نے اللہ کے پاس جانے کو منظور کیا. پھر وہ آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور ساری نعمتیں تمام کر دی. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا. یہ قرآن کی آخری آیت آئی. تب پھر صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق غمگین ہوئے، کہا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہیں گے. پھر ربیع الاول کا ہی وہ مہینہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پر تھے. پھر 13 ربیع الاول کی وہ رات آئی جب حضور کو شدت کا بخار، حضور مسواک کو پانی میں ڈالتے تھے اور بار بار اپنے منہ کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور پھر یہ فرماتے نزع کی حالت سخت ہوتی ہے، سکرات کا وقت بہت سخت ہوتا ہے، لیکن اے امت مصطفیٰ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ حالت نزع میں میرے مصطفیٰ تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے زانوں پر سر رکھ کر کے حضور آرام کر رہے تھے اور فرمایا تھا کسی کو آنے مت دینا، ملاقات کا وقت بند ہو چکا ہے. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. حضور نے فرمایا آ جاؤ اور فرمایا عائشہ یہ موت کا فرشتہ ہے، ملک الموت ہے. مجھ سے پہلے کبھی اس نے کسی کی روح قبض کرنے کے لیے اجازت نہیں مانگی اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں مانگے گا. میں اس کو اجازت دے رہا ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات بھی بتائی جاتی ہے، حضور نے ملک الموت سے پوچھا. اللہ اللہ، یہاں پر آ کر کے میرے جذبات ٹوٹ جاتے ہیں، میرے جذبات ہاتھ دے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں، نزع کے عالم میں. تمہیں پتا ہے سکرات اور نزع کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنی ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے، اپنا نام بھول جاتا ہے موت سے پہلے. کھانا پینا تو دور کی بات، اس کے جسم پر مکھی بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتی ہے. سکرات کے عالم میں اس کی تکلیف اس کو پتا ہے، وہ کسی کی نہیں سوچتا، اس کو ہائے ہائے لگی ہوتی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نزع میں ملک الموت سے یہ پوچھتے ہیں اے اسرائیل بتا یہ جو نزع کا درد ہے کیا میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا میری امت بھی اس درد سے گزرے گی؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہے غلاموں تم سمجھتے ہو ہماری بیماریوں اور ہمارے دردوں کا کوئی اور ماوا مل جائے جس کے دروازے پر ہم جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں ادھر ادھر دنیا داروں جن کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے لوگوں کے بال پک گئے اور مشکلات حل نہ ہو پائی؟ تمہیں پتا ہے حقیقت میں ہمارے دردوں کا اگر کوئی احساس کر سکتا ہے تو صبح آمنہ کا لال. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، وہ اپنی موت سے پہلے اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں میری امت کو یہ درد تو نہیں دیا جائے گا، یہ تکلیف سے تو نہیں گزرے گی. امت کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو حضور فرماتے ہیں اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے. اے نوجوان، آج جس طرح کی زندگی تم نے گزارنی شروع کی، یہاں پر آ کر میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. میں نے مختصراً پورے حضور کی سیرت بیان کی. ولادت سے لے کر یہ وفات کا دن ہے. حضرت بی بی فاطمہ آئی، حضور ان کے کان میں کچھ کہے، وہ رونے لگ گئی. پھر ایک کان میں کہا، وہ مسکرانے لگی. بعد میں انہوں نے بتایا حضرت عائشہ سے کہ بابا نے مجھے یہ کہا تھا کان میں، فاطمہ میں اب جا رہا ہوں دنیا سے. میں رو پڑی. اس کے بعد میرے دوسرے کان میں کہا، فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم آ کر کے ملو گی، میرے بعد تمہاری موت ہوگی. وہ موت کا خوف ہر ایک پر ہوتا ہے، لیکن بی بی فاطمہ کہتی یہ سن کر میں ہنس پڑی کہ ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے. بات کرتے کرتے اچانک زبان بند ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہے میرا سینہ بھاری بھاری سا لگا، مجھے اندازہ نہیں تھا کسی کی موت اس طرح ہوتی ہے. میں نے روح نکلتے کسی کو دیکھا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما چکے تھے. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. ابو بکر صدیق سب سے پہلے داخل ہوئے. آئے حجرے میں پوچھا عائشہ کیا ہے؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار شدت کا. حضرت ابو بکر آئے، ہاتھ پکڑا اور بے اختیار ان کی ہچکیاں نکل گئی. پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اے اللہ کے نبی اس کے بعد اب دوسری موت نہیں آنے والی ہے اور آپ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جا چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے حصے میں پیغام دینا رکھا تھا وہ آپ نے پورا حق ادا فرمایا.
अद्दैत अल-अमानत व नसहत अल-उम्मत व बल्लगत ar-रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आवाज सुनकर हजरत आयशा रोने लगी। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह के नबी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाहर सहाबा को हजरत अबू बकर ने जैसे ही ऐलान किया, वो गम के मारों का हाल क्या था, जो नबी पाक को एक आन के लिए भी दूर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वो मौत की खबर कहां सुनते। हजरत उस्मान पत्थर की तरह बने हुए थे, उनको कोई काटता भी था एहसास नहीं होता। हजरत उमर फारूक अपने हाथ में तलवार लेकर मदीने वालों को कहते थे, कसम खुदा की अगर किसी ने कह दिया मेरे नबी का इंतकाल हुआ, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। मेरे नबी का इंतकाल नहीं हुआ, अपने रब से मिलने गए, वापस आने वाले हैं। ये शिद्दत मोहब्बत के अल्फाज थे। सहाबा बेचैन थे, बेकरार थे, लेकिन हिकमत मौला यही थी, मौत तो आनी है, हर एक को आनी है, कज़ा तो आनी है, अंबिया को फकत इतनी कि आनी है, अजल तो आनी है, एक आन के लिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सहाबा ने गमों के पहाड़ के साथ तदफीन फरमाया और इस उम्मत का बेड़ा लेकर चलने वाले सिद्दीक अकबर थे, मिशन को उठाया और हम तक ये जो दीन पहुंचा, सहाबा की वो मेहनत कश, वो जिंदगी पाक इस्तिकलाल के साथ मुसीबतों से लड़ते हुए, तकलीफों से नबुर्दाज़मा होते हुए दीन यहां तक पहुंचा दिया। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, आज मुस्तफा की सीरत सुनने आए हो, आज हुजूर की मौलूद में आए हो, जो रसूल तुमसे इतना प्यार करे कि बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाए। आयशा फरमाती है बिजली कड़कती थी तो हुजूर बाहर निकल जाते, अबर छाता तो हुजूर घर से बाहर चले जाते। हम ये कहते, मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजली मेरी उम्मत पर अजाब ना जाए, ये अबर कहीं मेरी उम्मत पर अजाब बनकर तारी ना हो जाए। हुजूर इस्तिग़फ़ार करते करते सुबह कर जाते थे, नमाजों के लिए खड़े होते। आयशा कहती आप मासूम हैं, सैयदुल मासूमीन हैं, आप क्यों इतनी इबादत करते हैं? मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत के लिए करता हूं, मेरी उम्मत बेखबर है, वो मुझे नहीं पहचानती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रखा गया। सहाबी रसूल फरमाते हजरत अली भी उतारने वालों में से थे। लब हुजूर के कब्र में भी हिल रहे थे, कान लगा करके सुना तो ये अल्फाज थे, रब्बिग़फ़िर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, इसलिए कि वो नहीं जानती। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नौजवान आज फिर मैं तुम्हारे अखलाक को किरदार से सवाल करता हूँ। उस रसूल के मांगने वाले हो जिस रसूल ने तुम्हें किसी जगह फरामोश नहीं किया, दुआओं में, मेराज के सफर में, कब्र में, अपने बिस्तर में, अपनी जलवतगाह में, अपनी खलवतगाह में, हर जगह जंगों में तुम्हारे लिए, जो पेट पर पत्थर बांधे तुम्हारे लिए, तलवारें उठाई तुम्हारे लिए, दंडाले मुबारक शहीद करवाए तुम्हारे लिए, अमीर हमजा का चबाया हुआ कलेजा देखा तुम्हारे लिए, हसनैन करीमैन के जो खानदान के टुकड़े टुकड़े हुए रसूलुल्लाह के घराने के, किसके लिए? इस उम्मत के लिए पैगाम इस्लाम पहुंच जाए, पैगाम दीन पूरी कायनात में पहुंच जाए। मगर अफसोस इस बात का होता है इस नौजवान को देखकर, जब शराब की बोतल उठाता है, ताश के पत्तों के अड्डों पर बैठता है, नशा अपने मुंह में लगाता है, फिर सोच सोच करके दिल मरने लगता है। क्या ये उस रसूल की उम्मत है जिसके तलवों में कांटा चुभना भी हुजूर को बर्दाश्त नहीं है? हुजूर इससे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और ये रात भर अय्याशियों में गुजार रहा है, ये ताश के पत्तों में और शराब की बोतलों पर अपनी रातें गुजारता है। ऐ नौजवानों, कब तुम वापस आओगे उस रसूल पाक की बारगाह में? आज भी उस गुंबदे खजरा की छांव में कोई ये नहीं कह सकता कि जगह कम हो गई, करोड़ों आए उस दामन मुस्तफा में सब बस जाएंगे। आने की देर है, आने की देर है। हमने देखा है जब जब मेरे मुस्तफा से करीब कोई हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी पाक को देखा, जब मुसीबतें ज्यादा होती थी, जब मुश्किलें हल ना होने के काबिल लगती थी, जेल के सलाखों के पीछे भी मेरे गम की दवा अगर कोई चीज थी तो वो मुस्तफा को याद करना था। रात भर सलाखों को पकड़ करके याद करता, कोई एक रात ऐसी नहीं आई जिसमें मेरे मुस्तफा ने नवाजा ना हो। आता है फकीरों को उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग गए और खुद कहे मुझे का भला हो। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। यहाँ हालात ये हैं, उन बच्चियों को देखो जिनके दुपट्टे हट गए, जिनके चेहरे बेनकाब हैं, आज बाजारों की जीनत बने हुए हैं, अय्याशियों की जीनत तुम्हें बनाया गया। तुम्हारे मोहल्ला में नशा बिकता है, तुम नशा करते हो, तुम नशा के डीलर हो, क्यों दुनिया में ये नाम अपना बनाया? कुरान में तो तुमको अल्लाह ने खैर उम्मत कहा, मेरे नबी की उम्मत है, मेरे नबी की उम्मत है, बख्शिश का सहरा तुम्हारे सर पर है, तुम्हें उम्मत वसत कहा गया है। नौजवानों उठो, वरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। एक इलाज तुम्हें दे जाता हूं, आज यौम दुरूद के तौर पर मनाया जा रहा। मैं तो सोच करके आया था कि दुरूद पाक पर कुछ बोलूं,
लेकिन मेरे नबी की जिंदगी को शुरू किया जो खत्म कभी नहीं होने वाली है। दुरूद पर सिर्फ इतना कहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है और अल-मुअजम अल-औसत लित-तबरानी में यह रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो जुमा की रात को 2 रकात नमाज अदा किया और 1000 बार दुरूद पढ़ा, अगले जुमा से पहले मैं उसे अपनी जियारत का शरफ अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुरूदों के जरिए से तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। उठो, अपने जुबान पर चर्चे ले आओ, इसलिए कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसका चर्चा ज्यादा करता है। जो चर्चा ज्यादा करेगा, एक बात मैं आपको बताऊं, सुबह उठा, शाम में उठा, जहां बैठा, जहां खड़ा हुआ, दुरूद पाक पढ़ता रहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, ये बार बार पढ़ता रहा। कोई भी दुरूद जो उसे याद रहा, फरमाया गया है इंसान को जागते हुए जो बात बार बार कहने की आदत है, नींद में भी वही बात करता है, या नींद से उसे झिझोड़ कर उठा दिया जाए वही बात करता है। अगर तुम्हारी जुबानों पर दुरूद पाक के नगमे चल पड़े, आदत हो गई, एक दिन तुम्हारा भी डोला उठाया जाएगा, लाशा उठाकर कब्र में दफन करके आ जाएंगे। और ये गहरी नींद ऐसी है, इसको उठाने के लिए तो मुनकर नकीर ही आते हैं। जब वो झिझोर उठाएंगे, जिंदगी में जो कसरत से बोलते थे, मौत के उठने के बाद भी वही बोलते हुए उठोगे। अगर तुम्हारे जुबानों पर दुरूदों का नगमा होगा, मुनकर नकीर तो वो ये कहेंगे, जिसको हम पूछने आए थे वो दुरूद के जरिए सब कुछ बता चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ बता चुका है। अगर नबी का नाम पहले ले लिया है तो सारे मसले हल है। क्यों? पता है कब्र में 3 सवालात होने जी, कब्र में 3 सवालात होने वाले हैं। मन रब्बुका मा दीनुका, ये 2 सवाल पहले, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। इसमें बहुत सारे पास हो जाएंगे, बोल लेंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम। सबसे अहम सवाल तो यही है जिस पे आके बहुत अटकेंगे। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। फर्क देखो, तवज्जो, आखिरी बात करने आ रहा हूं, तवज्जो। 2 सवालों में फरिश्तों ने कहा तेरा दीन, तेरा रब कौन, क्या था पूछा फरिश्ते, तेरा रब कौन था नहीं, तेरा रब कौन है, वहां कौन है वही बता। और फिर तेरा दीन क्या था नहीं पूछ रहे फरिश्ते, तेरा दीन क्या है। 2 सवालों में तो फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, लेकिन हुजूर की बात जब आई तो पूछते इनके बारे में क्या कहता था। ये मत बोल अब क्या कहता है, अब तो हर कोई कहेगा। देख लिया जो जलाले मोहम्मदी को, जमाले मोहम्मदी को तो हर कोई पुकारे। फरिश्ते कहते ये नहीं, मा कुंत तक़ूल, पहले क्या कहता था वो बता। अपोजिशन वाले सब हा हा ला अदरी कहेंगे, नहीं मालूम नहीं। आज क्या कहता वो तो बोल सकता हूं, ये मोहम्मद है, अल्लाह के रसूल है। नहीं, फरिश्ते कहेंगे दुनिया में क्या कहता था वो बोल। इसीलिए मेरे